안녕하세요, 할리예요. 오늘 제가 공부한 영어 성경 마태복음 15장 12절로부터 20절 말씀입니다. 이에 제자들이 나와 이르되 바리새인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된 줄 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라. 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다. 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서. 예수께서 이르시되 너희는 아직까지 깨달음이 없느냐. 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐. 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 아멘. Matthew chapter 15 verse 12 to 20. Then the disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this statement? But he answered and said, Every plant which my heavenly Father did not plant will be uprooted. Leave them alone. They are blind guides of blind people. And if a person who is blind guides another who is blind, both will fall into a pit. Peter said to him, Explain the parable to us. Jesus said, Are you also still lacking in understanding? Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is eliminated? But the things that come out of the mouth come from the heart, and those things defile the person. For out of the heart come evil thoughts, murders, acts of adultery, other immoral sexual acts, thefts, false testimonies, and slanderous statements. These are the things that defile the person. But to eat with unwashed hands does not defile the person. Amen. By verse, 이제 한 절 한 절 살펴볼게요. Then the disciples came and said to him, 그러더니 제자들이 와서 말했습니다. 예수님께. Do you know that 데디아를 아십니까? The Pharisees were offended. 바리새인들이 기분이 나빠졌어요. When they heard this statement. 언제? 그들이 들었을 때 이 말을. But they answered and said. 하지만 예수님께서 대답하셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. Every plant, 모든 식물, which my heavenly Father did not plant. 그 식물이 무엇이냐면 나의 하늘에 계신 아버지께서 심으시지 않은 모든 식물은 will be uprooted. 모두 다 될 것이다. 어떻게? root. 뿌리를 내리는 거고요. uproot이면은 뿌리가 위로 올라가는 거죠. 뿌리채 뽑힐 것이다. Leave them alone. 놔둬라 걔네를 혼자. 그냥 내버려둬라. They're blind guides of blind people. 그들은 눈먼 인도자들이다. 눈먼 사람들의. And if a person who is blind guides another who is blind. 그리고 만약에 사람, 어떤 사람이냐면 눈이 먼 사람이 guides, 인도하면 누구를? Another, 다른 사람을. 그 다른 사람이 누구예요? Who is blind. 그 사람도 또 눈이 먼 사람이에요. 눈먼 사람이 눈먼 사람을 인도하면 both will fall into a pit. 둘 다 떨어질 것이다. 어디로? 구덩이로. Peter said to him. 베드로가 말했습니다. 예수님께. Explain the parable to us. 설명해 주십시오. 이 이야기에 대해서, 이 비유에 대해서 저희에게 설명해 주십시오. Jesus said. 예수님께서 말씀하셨습니다.
Are you also still lacking in understanding? 너희는 또한 여전히 부족하냐? 어디에? 이해하는데. 아직 깨우침이 없느냐? Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is eliminated? 아직 이해를 못했느냐? 모든 것, 그 모든 것이 뭐예요? Goes into the mouth, 입 안으로 들어가는 모든 것이 passes, 지나가요. 어디로? Into the stomach, 뱃속으로. And is eliminated, 그리고 제거된다. 그러니까 몸 밖으로 나간다는 거죠. 입에 들어온 게 내장을 거쳐서 몸 밖으로 나가는 걸 아직 이해하지 못하느냐? But the things that come out of the mouth come from the heart. 그러나 뭐 한 것들, 어떤 것들, 오는 것들, 나오는 것들 어디로부터? 입으로부터. 그러니까 입에 들어가는 거는 몸 밖으로 어차피 나가는데 입에서 나오는 것들은 come from heart. 온다. 어디로부터? 심장으로부터, 마음으로부터 온다. And those things defile the person. 그리고 이러한 것들이 더럽힌다, 사람을. For out of the heart come. 왜냐하면 마음에서 나오는 것들은 evil thoughts, 악한 생각, murders, 살인, acts of adultery, 간음, other immoral sexual acts, 다른 비도덕적인 성적인 행동들, thefts, 도둑질, false testimonies, 거짓 증언, and slanderous statements, 그리고 비방하는 말들, 다른 사람에 대해서 나쁘게 하는 그런 말들, 그런 것들이기 때문이다. These are the things that defile the person. 이러한 것들이 무엇이냐? 더럽게 하는 것이다, 사람을. But to eat with unwashed hands. 하지만 먹는 것, 무엇으로? With unwashed hands. 씻지 않은 손으로 먹는 것은 does not defile the person. 더럽히지 않는다, 사람을. 아멘. 이렇게 오늘 영어 성경 읽어봤고요. 제가 오늘 영어 성경 읽으면서 좀 주안점을 두어서 생각했던 부분들 나눠볼게요. 오늘은 강세에 대해서 생각해봤어요. 저도 토종 한국인이고 발음에 대해서 원어민이 아니기 때문에 당연히 자신이 없어요. 그래서 저도 계속해서 공부를 하고 있는 중이라서 이거를 나누는 게 좀 부끄럽기는 한데 저도 지금 공부를 하고 있는 걸 나눈다는 그런 점에서 한번 말씀을 나눠보고 싶었어요. 강세는 상대적으로 특정 음절이나 단어를 강조하여 읽는 건데요. 음절을 강조한다는 건요. 단어는 여러 음절로 이루어져 있죠. 그러니까 단어 중에 특정 음절에 강조점을 두어가지고 읽는 거예요. 아니면 두 번째 단어. 문장은 단어로 구성되어 있죠. 문장에 있는 특정 단어에 강조점을 주어서 읽는 거예요. 그럼 첫 번째 음절부터 살펴볼게요. 음절에 어디에다가 강조점을 두냐, 강조해서 읽느냐, where? 이건 사전에서 찾아보면 돼요. 사전에 저 네이버 사전 가져왔는데요. 사전에서 disciple 이렇게 치면요. 여기 1번 뜻 제자, 2번 예수의 제자 이렇게 나오죠. 그 밑에 보면 발음교가 있어요. 이걸 확대해서 볼게요. disciple 이렇게 쓰여 있죠. 그리고 그 가운데 apostrophe가 찍혀 있어요. 이 apostrophe가 찍힌 바로 다음 음절을 강조해서 읽으라는 거예요. 그래서 disciple 이렇게 단조롭게 읽지 말고 disciple 이렇게 두 번째 음절에 강조점을 둬서 읽으라는 거예요. 저도 예전에는 이걸 잘 체크를 하지 않고 읽었어서 어느 음절에 강세가 가는지 몰랐던 경우가 많았어요. 그래서 지금은 하나하나 찾으면서 이 단어는 강세가 어디 있지? 이렇게 확인을 하면서 읽다 보니까 조금 그래도 발음이 자연스러워져 가는 것 같더라고요. 물론 아직 갈 길이 멉니다. 그럼 이거 왜 하느냐? 의미를 확실하게 하기 위해서요. 예를 들어서 여기 연필이 있다고요. 우리는 연필 이렇게 얘기하면 이 연필이라는 거에 대한 의미가 다 확실하게 전달이 됐어요. 근데 영어로 pencil이잖아요. 근데 이거를 pencil 이러면은 이거에 대한 정보가 확실하게 다 전달된 게 아닌 거예요. 얘에 대한 이름에 대한 의미를 확실하게 전달하려면 pencil 이렇게
강세를 줘야 돼요. 이렇게 해야 제대로 이름을 부른 거예요. 나도 이거에 대해서 확실하게 pencil이라고 불러야 되고, 그러면 상대방도 pencil 하고 이렇게 이해를 할 수 있다는 거예요. 나도 전달하고 상대방도 이해하고. 그럼 이거 강세는 어떻게 주는 거냐? How? 어떻게 해요? Louder, 더 크게, higher, 더 높게, longer, 더 길게 발음하면 돼요. 강세는 상대적인 거기 때문에 나머지는 죽여요. 죽이고 나머지는 아니 강세 주는 거는 키워요. 이렇게 상대적인 강약을 줘야만 강세가 표현이 잘 됩니다. 어려워요. 저도 계속 연습하고 있어요. 그래서 예를 들어서 하나 살펴볼게요. 아까 disciple 했던 거 가져왔어요. 12절 말씀에 disciple이 있는데 이거를 강세 없이 읽어볼게요. Then the disciples came and said to him. 이렇게 하면 굉장히 단조롭죠. 이러면 의미가 전달이 안 돼요. 영어에서는 의미가 반도 전달이 안 된 거예요. 그래서 이거를 강세를 둬서 읽으면 Then the disciples came and said to him. 이렇게 읽어야 말하는 사람도 의미를 정확하게 전달한 거고 듣는 사람도 의미를 전달받을 수가 있어요. 12절을 그래서 요 강세에다가 주관점을 줘서 읽어볼게요. Then the disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this statement? 훨씬 더 이렇게 위아래 높낮이가 좀 있죠. 이렇게 할 때 대화가 좀 더 수월하게 진행되는 것 같더라고요. 두 번째, 단어 강세인데요. 이 단어 강세는 어디에다가 그럼 어느 단어를 세게 읽느냐? Where? 이건 해석에 따라 달라져요. 그래서 내가 어느 의미에 강조점을 두고 싶으냐, 어떻게 해석하느냐에 따라서 강세 주는 단어를 바꿔주면 돼요. 예를 들어서 I always go to school on foot이라고 해봐요. 나는 항상 간다 학교에 걸어서. 근데 내가 만약에 나를 강조하고 싶어요. 그러면은 I always go to school on foot. 나는 항상 가 학교에 걸어서. 아니면은 always 나 항상 간다를 강조하고 싶으면 I always go to school on foot. 나는 항상 간다니까 학교에 걸어서. 아니면은 학교를 강조할 수도 있어요. I always go to school on foot. 나는 항상 간다니까 학교에 걸어서. 아니면 on foot, 걸어서를 강조할 수 있어요. I always go to school on foot. 나는 항상 학교에 걸어서 간다니까. 이렇게 화자가 자기가 하고 있는 말을 어떻게 해석하고 있느냐에 따라, 어디에 강조점을 두고 싶느냐에 따라 단어 강세가 달라져요. 그럼 청자 입장에서는 어떨까요? 이 강세를 알아들어야 화자의 의도를 정확하게 캐치를 할 수가 있는 거예요. 그래서 강세를 파악하는 거는 더 정확한 전달과 이해를 위해 영어에서는 반드시 넘어야 되는 산인 것 같아요. 저도 잘은 모르지만 계속 공부하고 있어요. 그래서 똑같아요. 의미를 확실하게 하려고. 그리고 어떻게 하냐? 더 크게, 더 높은 소리로, 그리고 더 긴 소리로. 뭐 그렇게 읽으면 돼요. 예를 들어서 18절을 가져왔어요. 18절을 만약에 그 단어의 강세가 없게 읽어볼게요. But the things that come out of the mouth come from the heart, and those things defile the person. 되게 로봇 같죠? 이거 되게 로봇 같죠? 이렇게 하면은 쫄쫄쫄쫄 흘러가가지고 사실 귀에 안 들어와요. 근데 저는 이거를 어떻게 해석을 하냐. 해석에 따라서 제가 강조점을 둬서 읽을 단어가 달라지니까 어떻게 해석을 했냐면 입에서 이 앞에 뭐예요? 입으로 들어가는 게 더럽다고 이제 바리새인들이 지적질을 한 거잖아요. 그거에 대해서 예수님께서 하시는 말씀이잖아요. 그러니까 입으로 들어가는 게 아니라 나오는 게 사람의 마음에서 나오는 거라 그게 사람을 더럽히는 거다. 저는 이렇게 해석을 했어요. 그러면 out, heart, defile. 저는 18절에서 이 세 개의 강조점을 둬서 읽으면 되겠다고 생각했고요. 그래서 그거에 강세를 줘서 읽어보면 But the things that come out of the mouth come from the heart, and those things defile the person. 이렇게 읽으면은 좀 저의 해석이 전달이 되는 거죠. 상대방이 저 사람은 저 부분에 강조를 둬서 읽었구나. 이렇게 알게 되는 거예요. 이거는 제가 말을 할 때 제 의사를 전달할 때도 중요할 뿐만 아니라
듣기를 할 때도 굉장히 중요해요. 그래서 요 강세를 연습을 하면 말하기 실력과 듣기 실력을 동시에 잡을 수 있는 좋은 공부라고 생각해서 오늘은 강세에 대해서 나눠보았습니다. 오늘 영어 공부는 여기까지고요. 내일 또 다른 공부로 돌아올게요. 감사합니다.